ہم لوگ اس وقت عید لاؤنج میں ہیں باخبر سویرا کے, اور اینڈی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقار بھی ہیں, گلفشاں بھی ہیں, سمیتا بھی ہیں, سب لوگوں نے گیمز کرنے. لیکن پہلے میں اینڈی خان صاحب سے ضرور کچھ سوالات کرنا چاہوں گی. سر یہ بتائیں عید کے حوالے سے کہ عید کی آپ کی کیسے گزرتی ہے, کیا ڈفرینس ہے آپ کی پہلے کی عید میں, پھر پالیٹکس بھی ساتھ ساتھ, اور اب ظاہر ہے 55 کی عید اور اب کی عید میں تو بہت فرق ہوگا. اصل میں دنیا آج سے چند سال پہلے جو تھی وہ بالکل نہیں ہے, بدل گئی. یعنی اتنا ٹریمنڈس اور اتنا ریپڈ چینج دنیا میں نہیں آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اور فیکٹرز ہیں, سب سے بڑا فیکٹر الیکٹرانک میڈیا ہے. اس نے دنیا کی ویلیوز کو اور سینیریو کو تبدیل کر کے رکھ دیا. تو اب اگر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر آج کے دن جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً وہ عید کی خوشیوں میں ایک نئے قسم کا پارٹیسپیشن. جی بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ آپ, لیکن ساتھ ہی ساتھ عید سے پہلے جو یعنی الیکٹرانک میڈیا نے قربانی کے جانوروں کا جو ایک ریپرزنٹیشن دیا تھا وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. کیسی خوبصورت گائے, کیسے تندرست بکرے. سر گائے کی ہی بات ہو رہی ہے, گائے بکرے جو یعنی وہ جانور جو قربانی کے. آپ اشارہ سمجھے نہیں, لڑکا بہت شدید ہے. نہیں وہ اس میں نے کہا نا شیکسپیرین ٹچ ہے. زندگی کے اس اسٹیج کے اوپر ہر آدمی اپنا رول پلے کرنے آیا. ایوری بڈی از این ایکٹر, تو ہی اپیئرس لائک این شیکسپیرین ایکٹر ٹو پلے ہز رول. کیا بات, یہ جو عزت آج مل رہی ہے نا, دیکھو کبھی نہیں محبت ہے واقعی آپ کی بھی اور ایون وقار کی بھی. بلکہ وقار کو تو میں کہتا ہوں جوائن اس, ہمارے ساتھ آ جاؤ, جس تحریک کا ہم حصہ ہیں تم بھی بن جاؤ. سر میں تو کہتا ہوں, میں تو ابھی سوال ہی اگلا یہ کرنے والا تھا کہ ایسا کیا طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ جتنی یوتھ ہوتی ہے, جب میں یوتھ سے انٹریکشن کرتا ہوں تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہمیں پالیٹکس میں آنا تو ان کے لیے ایک بڑی ڈرونی سی چیز ہوتی ہے, یار یہاں تو مار دھاڑ ہے, یہ ہے وہ ہے. اگر کوئی بھی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح کرے؟ میں آسان راستہ بتاؤں, کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے ایک نعرہ لگا دو, جیے بھٹو, بس غلط علاقے میں لگا دیا, کوئی غلط علاقے میں لگا دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی غلط علاقہ نہیں. سارے ملک کے اندر جیے بھٹو کے معنی عوام کی بہتری. جی, عوام کو خوشیوں کے موقع فراہم کرو, اور ایسے مواقع کے بہت ہی محدود بنیاد پر یا نچلی قیمت کے اوپر عید کی قربانی کے جانور. سر ہم تو کہتے ہیں جہاں کھڑے ہو وہاں نعرہ مارے جیے پاکستان, آٹومیٹکلی سب آ جائیں گے اسی میں. اچھا, اور ابھی میرے خیال سے سالگرہ مبارک ہونی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی ابھی سالگرہ تھی اور بقرعید کے پہلے دن ہی تھی. اور حیرت انگیز بات یہ تھی, میں ریسرچ کر رہا تھا, جب چھوٹی عید آئی تھی تو اس کے پہلے دن جو ہے کس کی سالگرہ تھی بتائیں؟ عید کے چھوٹی عید کے پہلے دن. چھوٹی عید کے پہلے دن. اب یہ ریسرچ تو بھائی نیوز والوں کے پاس بھی نہیں ہوتی. بھائی پہلے دن جو تھی سالگرہ, وہ میں پوچھتا رہا لائیو شو میں, سب سے کسی کو نہیں پتا چلا. میں نے بولا زرداری صاحب دیکھ لیں, اناؤنس کون کر رہا ہے, بلاول بھٹو کی سالگرہ تھی. تو میں نے بولا دیکھ لیں سر, اسٹرانگیسٹ ٹین ایجر کی سالگرہ تھی اس دن. اور کس نے یہ سب سے پہلے وش کیا؟ وقار زکا نام ہے, زرداری صاحب یاد رکھیے گا. ایکسٹرا نمبر صدر صاحب, وہ تو آپ لوگوں کے لیڈر ہوں گے, آپ کی جنریشن کے. سر بالکل ایگزیکٹلی, آپ لوگوں کے لیے تو آپ کا بالکل صحیح بات ہے, آپ لوگوں کے بچوں کے جیسا ہے. یہ بتائیے کہ عید جو ہوتی ہے سیاست میں آنے کے بعد کتنی سیاسی ہوتی ہے, یہ بتائیے. میرے خیال سے عوامی ہوتی ہے, عوامی ہوتی ہے, سیاسی سے زیادہ عوامی ہوتی ہے, کیونکہ اس دن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھتا ہے. اچھا, انٹریکشن کیسے بڑھتا ہے؟ انٹریکشن عید کی نماز ہوتی ہے جو ایک اسلامی تہذیب کا اور تمدن کا حصہ ہے, اور نماز کا اجتماعی کانسیپٹ ہی یہ ہے پبلک انٹریکشن. صحیح. پھر اس کے بعد عید ملتے ہیں, پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں تقاریب رکھی جاتی ہیں, اس کے حوالے ہر جگہ عوام ہی عوام ہوتے ہیں. تو ہمارا میسیج تو یہی ہے, وی آر اے پارٹی آف عوام, اور جمہوریت ہے ہی عوام کے نام. اسی لیے میری پارٹی کہتی ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. کیا بات. سر کیا بقرعید کے جو ہوتی ہے, ظاہر رمضان کی تو الگ, چھوٹی عید تو الگ, میٹھی عید الگ, اس کا ہوتا ہے ٹریڈیشن, لیکن ہماری جو بقرعید ہے تو لوگوں کو زیادہ تر ہوتا ہے کہ خود جائیں جانور لینے, خود جائیں پسند کریں, خرید کر لائیں. تو آپ نے ایسی کبھی ایکٹیویٹی میں آپ خود لیتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ اہل خانہ جاتے ہیں. اہل خانہ جاتے ہیں. میں بھی یعنی جانے کا خیال تو رکھتا ہوں, لیکن سینگ دار جانوروں سے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ سینگ دار جانور کس کی طرف اشارہ ہے سر؟ سینگ دار جانوروں سے ڈر لگتا ہے, واہ کیا بات ہے. ورنہ دل تو چاہتا ہے کبھی کبھی جانے کے لیے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ایک پبلک پلیس ہوتی ہے, وہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے یعنی مختلف تہذیب کے اور مختلف
सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लोग वहाँ अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये तो बड़ी संजीदा बात हो रही है। हम जो यूथ हैं, हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि हम लोग, आपको पता है, थोड़ी सी चुलबुली आदत तो होती है सबकी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सब लोग ये जानना चाहते हैं, सियासतदान होते हैं, क्या इनके दिल में मोहब्बत होती है? मतलब इन्होंने कभी मोहब्बत की होती है? आवाम से नहीं, वैसे। वो मेरा सवालों में होता है ये सवाल, लेकिन वो वकार ने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं खुद इस उम्र से गुजरा हूँ जिससे आप गुजरे हैं, और मेरी तबीयत तो इतनी चुलबुली थी कि लेफ्ट एंड राइट बैठने वाले मुझसे खौफजदा होते थे। कि किसके ऊपर दिल आ जाएगा? होती थी या होते थे? बहुत। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे यहाँ बहुत कम है। पड़ोस में भी एक खातून बैठी है, कुछ डर सी गई है। नहीं, तो वो तो एक बहुत ही संजीदा सी खातून लग रही हैं। नहीं, दिल से तो खुशी नजर आ रही है मुझे। एंडी खान साहब का दिल किसी पे आ जाए, वो भी मामूली बात है। आप सवाल करें तो फिर थोड़ा सा एक्सपोजर होगा, तो फिर मेरे लिए आसान होगा। हमारी पैनलिस्ट हैं गुलफ्शा, ये हमारे साथ होती हैं बाखबर सवेरा का रेगुलर, हमारी जो है न्यूट्रिशनिस्ट है हमारी, और हमें डाइट प्लान्स देती हैं। तो कामरान, हमारे सारे पैनलिस्ट ये भी हैं। डाइट प्लान पहले यहाँ तो लगाएं। हाँ, तो कामरान तो सुनते ही नहीं है ना, सुनते ही नहीं है। ये कह रहे हैं अभी इन्होंने दूसरों को बनाना जरूरी है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ भाई। नहीं, वैसे सही है, सेहत के एतबार से ठीक है। तो ये जो है कोई तो कॉम्प्लीमेंट करे ना कि हर एक को जो है वो डाइट प्लान्स दे देती हैं। तो वो अब मैंने वही कहा, आपके पड़ोस में तो लोग खौफजदा होते थे, तो उस जमाने की जो ईदें गुजरी वो क्या गले मिलके गुजरी या गले उससे कैसे गुजरी? 2-3 चीज बकरीद के हवाले से, आप ईद उल अज़हा के हवाले से, अगर 2 चीजें परमानेंट हैं। परमानेंट एक तो ये है सुन्नत इब्राहिमी की फ़र्ज की अदायगी के हवाले से बकरों का, गाय का कुर्बान करना, लेकिन एक साथ में और चीज कॉमन है, गोश्त का खाना। गोश्त का खाना, तो फिर इस हवाले से न्यूट्रिस्ट का रोल बनता है। बिल्कुल जी, इनका तो अब आप बताइए, इनका तो बस ना चले, ये कंजम्पशन कैसे होना चाहिए नहीं, गोश्त? नहीं, बिल्कुल गोश्त खाए। मैं तो सबसे यही कहती हूँ, जो चीज़ अल्लाह ताला ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो करार दी है, तो कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। आज जी ये जो स्टेटमेंट आया है, इसको प्लीज याद रखिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने घरों में। और लेकिन दूसरा ये प्लीज खा सकते हैं का मतलब ये नहीं है। हमारे पास एक कॉलर है, रजिया, कहाँ से? कराची से। रजिया, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं आज तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ना लगे। थैंक यू। पढ़ के पूछते हैं। और मुझे अगर मैं किसी अपने अजीज को ईद मुबारक कहना चाहूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, तो बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। तो मैं अपने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से। ओके जी, तहरीक को ईद मुबारक, और पूरे ARY की टीम को ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आपका प्रोग्राम हमेशा चलता रहे। बहुत शुक्रिया। और हमारी पार्टी को अल्लाह दर्जा व दर्जा तरक्की अदा फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आपके घर में कौन होता है? कुर्बानी किसकी हो रही होती है, मर्दों की, औरतों की? ज्यादा काम के हवाले से बकरा कौन बनता है? मेरा ख्याल है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और सब लीडर्स को हमारी तरफ से, अल्ताफ हुसैन साहब को, सदर ज़ारी साहब को, गिलानी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, सबको ईद मुबारक। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, क्या? मैं यार, मुझे ये समझ नहीं आई, अभी जैसे उन्होंने कहा तो उधर से भी कॉल आ गई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे सर कि एक वैसे सवाल है कि हर पार्टी का ना अपना एक झंडा है, तो वो झंडे की क्या जरूरत है? अगर सब पाकिस्तान का झंडा लेके निकल आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? झंडा अलग करने की क्या वजह है? नहीं, सियासी निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं। डेमोक्रेसी कैसे बनती है, जमहूरियत बनती कैसी? अगर एक पार्टी हो तो कम्युनिस्ट पार्टी एक है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो प्रोलेटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो जो वेस्टर्न पैटर्न की डेमोक्रेसी है, या इससे हट के भी देखें, उसमें सिंबल यूज होते हैं। हाँ, उसमें फिर मुख्तलिफ पार्टियाँ जब तक नहीं होंगी, इक़्तिदार की पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी, इनका होना ज़रूरी होता है जमहूरियत में। एक जिसे आवाम ने हुकूमत दी है, तो दूसरे एक को इस पोजीशन में रखा है कि हुकूमत के ऊपर वॉच टॉक बने, नज़र रखे, उसकी खामियों को दूर करे। तो इस वजह से होती है, वरना झंडा तो पाकिस्तान के हवाले से एक है, वही सब्ज़ हिलाली परचम, हमारा परचम, आपका परचम, हर शख्स का परचम, बल्कि मुसलमानों का नहीं, जो भी पाकिस्तानी है, कोई भी नस्ल हो, कोई भी कौम हो, ये परचम उनका भी है। लेकिन फिर जब जमहूरी निज़ाम होता है तो सब पार्टियां अपने तशख़्ख़ुस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने परचम बनाती हैं। जैसे पीपल्स पार्टी का है, उसमें सैरक 3 रंग हैं। एक काला है जो बर्बादी और जो अंधेरा मुल्क में था उसको रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा जो है सुर्ख इनकलाब का, जद्दोजहद का, तीसरा है सब्ज़ रंग
जो कि इस जद्दोजहद से निकल कर एक प्रॉस्पेरिटी के पीरियड में हो, तो हर पार्टी के झंडे का